गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కృష్ణని చదువుతావా? Vastavan. Case number 212. A lady aged about 48 years came to our dispensary with the following complaints. She was an advocate. She suffered with chickenpox at childhood, underwent tonsillectomy at early age, before 7 years. But last year, when she went to eye specialist, the doctor said that her tonsils were not removed completely, and still she was having partly. At her age of 5 to 6 years, she had injury of left eyebrow and stitches were done. At the age of 12 to 13 years, she was given some injections, B12, to gain weight as she was underweight. Then she grew weight. She had many bad dreams, nightmares, and had no sleep sometimes during her childhood at 14 or 15 years. She says she was very fatty, 75 to 80 kgs at 1967 or 1968. She had hepatitis B. She was in bed for 3 months. She lost weight. Later also she started dieting to lose weight. For a long time she was gaining and losing weight. Since 10 years almost she was maintaining between 58 and 61 kgs. In 1975, when she went to India, she had a fracture of left tibia and took 9 months to heal. Finally, bone grafting was done in 1975. She had abortion in 1971 when she was in America. She lived with one man from September 1971 to June 72. It was her first contact. Later, he left her. In December 71, she had abortion. She left him because he had another girlfriend and later married her. And then this lady had much depressed as she liked him very much. That man's wife had done some black magic, she thought, and suffered much mentally till 1985. And in 85, she went to psychiatrist. After contact with the first man, she had contact with 2 or 3 men before 1985. Last such contact was in 1981. During depression, she had strong desire to suicide. For many years, she had thoughts of suicide, had been getting thoughts to dash head to wall. In 1982, she came to Master EK. He gave her the following drugs. In September 83, sulfur 200. In October 83, repeated. In November 83, repeated. And December 83, sulfur 1M. In 1981, she took treatment from a doctor in Geneva. He gave some oligomedicine. She left much better after that. Medicines given by Dr. E. Ananthakrishna in September 84, Naxwamka 200. In September 86, Naxwamka 1M. In November 86, Naxwamka 1M. She worked from 84 to 86 with an organization to serve poor people. Later, she left it due to some problems in organization. From the beginning, she was not stable either at a place or in one work. She was changing from one place to another place till now and also works. In 1988, she realized that she had to do something for anger. She was working in an organization of American girls. Then she had been getting much anger due to their behavior. She used to throw things with anger, scream and shouts. Even after expressing out the anger did not decrease. Since childhood, she was angry.
In school also, she had been quarreling with friends. In 1989, angry and irritation increased much. In the same way, she was expressing out the angry, beginning doors, banging doors, shouting, etc. The anger was more on her mother as she was controlling her. The medicines used for some other homeo doctors in February 88, Argentine nitricum 200. In April 88, Pulstilla 5 CH. In May 88, Argentine nitricum 1 M. In November, Bryonia 30 CH, 27 doses. In 1989, she had problems with mother. Angry was more. In May 91, she took medicines from other doctor in Brazil. In May 91, FRSL 30 CH, then she felt betterment. In December 91, she took Camilla 30 CH. In February 92, Silesia 6C. She says that she could know what changes were taking place in her after FRSL and Camomilla. Says after chamomilla, her condition became worse. After chamomilla, she was taking batch flower remedies. Now she was feeling that her irritability was less and did not feel to throw things, etc. It did not control completely, but much better. Memory was very poor due to forgetfulness. She loses many articles. She forgets names also. In childhood also she had no assimilation of subjects. She can comprehend well. She lacks the synthesis of things. Remembers things in bits, but cannot remember as a whole. She forgets link in conversation. She hates raining, likes storms with lightning and thundering. In winter, her skin turns much drained, it gets ulcerated for least irritation. Previously, she could bear unlike heat of sun, but now she was unable to do it. Like much fresh air, cannot stay in closed places. In general, she was timid, but after taking batch flower remedies, improved in boldness. She could not see down from a height. She had much fear. She had fear and nervousness to talk with higher officials and people placed in high jobs. Afraid to open bank account due to fear of talking with them. During her childhood, she was fond of eating much sugar and sweets. Now also had much liking for her sweets and sugar. Likes spicy and tasty food, but not strong spices. Digestion was very bad since very long time. Mostly acidity was there. After eating, while eating, gets much sleep. Vinegar was allergic to her. She gets much cough before taking products with vinegar. She cannot digest eggs, has aversion to milk for long time. Likes cheese more. Aversion to smell of chicken. Cannot bear anybody eating by her side. She cannot like smell of meat also. Since childhood, she does not like non-vegetarian food, but due to pressure of mother, she had been eating. Lost appetite after using chamomilla. Since long time, she was fond of strong coffee with sugar and without milk. She had habit of smoking from 1960 to 1987. In the beginning, she was smoking little, but in the last, cigarettes a day. She had habit of taking alcohol from her 15th year to 1982, but it was occasional and not intense. In 1978, only once she drank very much, then went to laughing continuously for hours. Attained menarche at 15th year. Mostly it was delayed for 1 week. From 1971 to 1976, used family planning pills. After 76, copper T was inserted and it was inserted till 1988. Then it was removed. Now getting menses still once in 24 or 27 days. Flow lasts from 3 to 5 days. Headaches since her childhood was frequent and most of the time. It stopped for some time. 4 years ago, after chamomilla, again she was getting headache. Now she gets pain at various places of head. Pain in right eye above the right eyelid. Itching of right eye. This started after taking chamomilla. Using spectacles for long sight to right eye and short sight to left eye. Using spectacles from the age of 6 or 7 years. Strab- Strabismus was there since childhood and now increasing. Warts developed on back of neck and side of neck, soft warts. They appear and disappear.
Recently, she started getting itching. She developed pain in neck muscles after taking chamomilla. Problem of teeth and gums. Gums were receding from teeth. Last year, she suffered from pain in teeth. Many teeth were decayed. One tooth was broken due to decay. Developed insomnia after taking chamomilla. Now better. From the beginning, having curling hair. It was dry mostly. After taking chamomilla, she felt it was silky. It was sticky. Bowls were regular, but frequently stool was very hard to pass, much pain. After getting urge, she has to go immediately. Otherwise, if she waits, then the urge goes away. Used laxatives sometimes. Hemorrhoids were there. Previously, she had external piles, but now had internal piles. Occasionally bleeding with stool. In 2nd June 1992, Pujigaru prescribed sulfur 200 one dose. And 21st September, Dr. E. Ananthakrishna prescribed sulfur 1 one dose. After that, she had much improvement, but still many symptoms were lingering. So on 4th September 93, Dr. E. Ananthakrishna administered another dose of sulfur 1. వాస్తవం ఈ కేసులో ఆవిడకి 48 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడ జాబ్ ప్రెసెంట్ అడ్వకేట్ కింద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆవిడకి నేచర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కనుక చూస్తే ఆవిడ మధ్యలో హోమియోపతి అన్నది వేరే వాళ్ళ దగ్గర చాలా అర్జెంటినైట్రికము, పల్స్టిల్లా, బ్రయోనియా మల్టిపుల్ ఎక్కువ డోసెస్ అది యూజ్ చేశారు. ఈవిడికి ఫస్ట్ ఈకే మాస్టర్ గారు 82లో ఆవిడకి ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆవిడ మెయిన్ గా ఒక ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఒక పర్సన్ తో ఉంది. అప్పుడు ఆవిడ అతన్ని బాగా ఇష్టపడ్డది ఆవిడ. తర్వాత ఒక అబార్షన్ కూడా అయింది ఆ టైంలో. తర్వాత అతను ఇంకో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అప్పుడు ఈవిడ ఆల్మోస్ట్ చాలా 10 to 14 years వరకు బాగా ఇంకొక ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకున్నాడో ఆవిడ ఏదో బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసిందని ఒక ఫీలింగ్ తో బాగా డిప్రెషన్ కి లోనైందని చెప్పారు. 82లో ఆవిడ ఈకే మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడకి ఫస్ట్ సల్ఫర్ 200, తర్వాత అదే డోస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశారండి. మళ్ళీ నవంబర్ 83లో కూడా సల్ఫర్, డిసెంబర్ 83 కూడా సల్ఫర్ ఇచ్చారు. ఇవిడికి ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి యాంగర్ అన్నది బాగా ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళ మదర్ ఎప్పుడు తన యాంగర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు. కోపంలో థింగ్స్ అవి త్రో చేయటము. అలాగే ఈవిడికి ఇంకా మెయిన్ గా అంటే ఈ నక్స్ సల్ఫర్ సిమ్టమ్స్ కలిపి ఉన్నట్టు ఉన్నాయన్నమాట అండి. సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ షీ వాజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ కాఫీ విత్ షుగర్ అండ్ వితౌట్ మిల్క్. మిల్క్ లేకుండా స్ట్రాంగ్ గా కాఫీ తాగడం. అలాగే స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఆల్మోస్ట్ 62 నుంచి 87 వరకు ఉంది ఆవిడకి. అంటే ఇంచుమించు 72 ఇంచుమించు 25 years స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్నట్టు ఉందండి. స్టార్టింగ్ స్లో ఉన్న ఒక రోజుకి 40 సిగరెట్లు కాల్చేంత హ్యాబిట్ అయింది ఆవిడకి. అలాగే ఆల్కహాల్ కూడా హ్యాబిట్ అయింది. అది కూడా ఆమెకి 15 సంవత్సరాల ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుంచే అకేషనల్ గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది. ఒకసారి ఆల్కహాల్ తాగినప్పుడు ఆమెకి ఇంకా కంట్రోల్ లేకుండా ఒకటే నవ్వటం ఒకటి. అలాగే ఈవిడికి మిల్క్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఫుడ్స్ పడకపోవడం అన్నది కూడా సల్ఫర్ ని అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అలాగే ఆవిడకి కాన్స్టిపేషన్, ఫ్రీ మోషన్ అవ్వకపోవటము, అలాగే ఆ విధంగా ఈ కోపము, ఇరిటబిలిటీ, అలాగే వేరే డ్రగ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఆ విధంగా ఆవిడకి కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్ గానే సల్ఫర్ నాకు స్వామిక ఫైనల్ గా సల్ఫర్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ మేడం. పూర్ణానందం గారు. మేడం వాసుదేవ. మారుతి గారు. రామేశ్వరరావు గారు. విజయలక్ష్మి గారు. వాస్తవ మేడం. వాస్తవ. ఈవిడికి చైల్డ్హుడ్ లో చికెన్ పాక్స్ ఉంది.
చైల్డ్హుడ్ నుంచి స్ట్రాబిస్మస్ ఉంది. తర్వాత టాన్సిలెక్టమీ ఆపరేషన్ అయింది. అండర్ వెయిట్ గా ఉంటే B12 ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవడం వల్ల వెయిట్ బాగా పెరిగారు. తర్వాత హెపటైటిస్ బితో 3 months బెడ్ లో ఉండారు. బాగా వెయిట్ తగ్గారు అప్పుడు. తర్వాత 75 లో టిబియా బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది. దానివల్ల బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ అది కూడా జరిగింది. 71 లో ఒక అబార్షన్ జరిగింది. ఒక అతనితో ఈవిడ బాగా ఇష్టపడ్డారు. అతను ఈవిడని వదిలేసేసి వేరే ఆవిడని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈవిడ బాగా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారు. తర్వాత ఈవిడ మాస్టర్ ఈకే గారి దగ్గర సల్ఫర్ 3 doses తీసుకున్నారు. 200 నుంచి 1 వరకు 3 months కంటిన్యూస్ గా. తర్వాత ఈ కేసులో నాకు ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ మియాజమ్స్ లాగా నాకు అనిపిస్తుంది మేడం. సోరా, సైకోసిస్, సిఫిలిటిక్స్, తర్వాత ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం కూడా ఉన్నది. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ షీ వాజ్ నాట్ స్టేబుల్ ఎయిదర్ ఎట్ ఏ ప్లేస్ ఆర్ ఇన్ వన్ వర్క్, చేంజింగ్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆల్సో వర్క్ అండ్ ఆల్సో ట్రీట్మెంట్స్. ఈవిడ చాలా చోట్ల ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఈకే గారి దగ్గర తీసుకున్నారు, అనంతకృష్ణ గారి దగ్గర తీసుకున్నారు, తర్వాత బ్రెజిల్లో తీసుకున్నారు, జెనీవాలో తీసుకున్నారు. ఇట్లా చాలా ట్రీట్మెంట్స్, తర్వాత బ్యాచ్ ఫ్లమర్ రెమెడీస్ అవి కూడా తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ చూస్తే ఈవిడకి ట్యూబర్క్యులర్ టెండెన్సీని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత షీ హ్యాడ్ బీన్ గెటింగ్ మచ్ యాంగర్, used to throw things with anger, screams, shouts. ఈవిడికి చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా ఈ యాంగర్ ఎక్కువగా ఉంది. స్కూల్ డేస్ లో కూడా షీ వాస్ క్వారలింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్. యాంగర్, ఇరిటేషన్ చాలా ఎక్కువ. బహుశా దీన్ని బేస్ చేసుకొని అనంతకృష్ణ గారు నక్స్వాంకా 200 నుంచి 1M దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత హర్ యాంగర్ వాస్ మోర్ ఆన్ హర్ మదర్ యాజ్ షీ వాస్ కంట్రోలింగ్ దిస్ లేడీ. తర్వాత వేరే హోమియో మెడిసిన్స్ అవి కూడా వాడారు. అర్జెంటమ్ నైట్రికము, పల్సటెల్లా, బ్రయోనియా ఇవన్నీ కూడా వాడారు. తర్వాత బ్రెజిల్లో హెపార్సల్ఫ్, క్యామోమిల్లా, సైలిషా తీసుకున్నారు. ఈ క్యామోమిల్లా తీసుకున్న తర్వాత ఆవిడ కండిషన్ బాగా వర్స్ అయింది. అప్పుడు బ్యాచ్ ఫ్లవర్ రెమెడీస్ వాడారు. కొంత బెటర్ అయింది కానీ కంప్లీట్ గా క్యూర్ కాలేదు. మెమరీ కూడా పూర్ ఈవిడికి. తర్వాత 15th year నుంచి స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ అవి అలవాటైనాయి. తర్వాత క్యామోమిల్లా తర్వాత కొన్ని బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈవిడకి డెవలప్ అయినాయి. హెడేక్ అంతకుముందు తగ్గి ఉండింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. చిన్నప్పటి నుంచి హెడేక్ ఉంది కానీ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఉండేది. పెయిన్స్ అట్ వేరియస్ ప్లేసెస్ ఇన్ హెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఉన్నది. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద అర్జ్ టు పాస్ షీ హ్యాస్ టు గో టు ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ. తర్వాత హెమరాయిడ్స్ ఉన్నాయి విత్ అకేషనల్ బ్లీడింగ్. ఇవన్నీ కూడా సోరిక్ టెండెన్సీస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. సో బుజ్జి గారు సల్ఫర్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత అనంతకృష్ణ గారు కూడా సల్ఫర్ 1M ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత షీ హ్యాడ్ మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. స్టిల్ మెనీ సిమ్టమ్స్ ఆర్ లింగరింగ్, అందువల్ల 1M మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. సో ఇక్కడ అండర్లైన్ గా ఈ మియాజమ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. కనుక మామూలుగా క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సల్ఫర్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ సల్ఫర్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. కానీ కొన్ని కేసెస్ లో సల్ఫర్ తోనే ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది. సల్ఫర్ తో ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తున్నది కాబట్టి సల్ఫర్ 200 నుంచి 1M దాకా వెళ్ళారు. అదే రిపీట్ చేశారు. కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఇంకా లింగర్ అవుతున్నాయి కనుక సల్ఫర్ 1M రిపీట్ చేశారు. సల్ఫర్ ఈ 3 మియాజమ్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది, దో ఇట్ ఈస్ ది కింగ్ ఆఫ్ సోరా. తర్వాత ఇక్కడ 9th, 10th, 11th, 12th, 13th సిమ్టమ్స్ ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత 13th, 16th, 21, 27 సిమ్టమ్స్ సోరిక్ టెండెన్సీస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. 17, 23 సైకోసిస్ టెండెన్సీస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. 24th సిమ్టమ్ లో ఈవిడకి టీత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టీత్, గమ్స్ రిసీడింగ్. తర్వాత షీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ పెయిన్ ఇన్ టీత్ లాస్ట్ ఇయర్. మెనీ టీత్ డీకేడ్, 1 tooth బ్రోకన్ డ్యూ టు డీకే. ఇది సిఫిలిటిక్ మియాజం ని కూడా ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి.
సల్ఫర్ తోనే ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తున్నది కాబట్టి మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ ని కంటిన్యూ చేశారని నేను అనుకుంటాను మేడం. వాసుదేవ. శీతం రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ వాస్తవ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆవిడ చెప్పినట్టు 3 months కేసు, సో మెనీ సపరేషన్స్, అసలు ఎన్ని రకాలుగా కేసు ఫైల్ అవ్వచ్చు అన్ని రకాలుగా అయింది కేసు అన్నమాట. ఇది నాకు అనిపించింది చెప్తున్నాను. అంటే ఆవిడ సఫర్ అయింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. ఈ 7 years ఏజ్ ఇలా రావడం ఇవన్నీ వరుసగా ఉన్నాయి కదా, చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఈకే గారు 81, 82 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 83 వరకు ఇచ్చారు. అంటే సెప్టెంబర్ 83లో సల్ఫర్ 200, తర్వాత అది రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 year కి 1M వేశారు డిసెంబర్లో. 200 days మళ్ళీ 1M వేశారు. అంటే 83, 82, 83కి ఈవిడ కండిషన్ ఏమిటి అనేది మనం చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. 83లోనే 83 నేను ఏం ఆలోచించుకున్నానంటే 83లో అంటే అప్పటిదాకా ఉన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ ని బట్టి ఈయన ఎందుకు వేశారు అని అంటే, ఆల్రెడీ ఈవిడికి ఒకసారి హెపటైటిస్ అనేది ఒకటి వచ్చింది చూడండి. అంతకుముందు చాలా కాలం బెడ్డెడ్ అయి ఉన్నారని చెప్పారు. ప్లస్ అప్పటిదాకా వాడిన కొన్ని మెడిసిన్స్ అవి ఎక్కువ వాడటం అది ఉంది కదా. ఇంకొకటి ఏంటంటే 31 years ఏజ్ లో ఈవిడికి కన్వాలిసెన్స్, లేట్ కన్వాలిసెన్స్. అంటే ఇప్పుడు టిబియా ఫ్రాక్చర్ అయినా అది ఎన్నాళ్ళు పట్టింది హీల్ అవ్వడానికి. నాకు మళ్ళీ ఏమో ఈ మెన్సెస్ తాలూకుది అప్పటికి 81K కంప్లీట్ అయినది అనుకుంటా. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిల్స్ వాడటం 76లో కాబట్టి ఇవన్నీ వాటి ఎఫెక్ట్స్ అన్నట్టుగా ఆయన సల్ఫర్ తో కేసు స్టార్ట్ చేశారని నేను అనుకున్నాను. తర్వాత ఆంధ్రకృష్ణ గారు నక్సంక ఇచ్చింది అదే. అంటే చాలా మిక్స్డ్ మయాజము చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది మయాజమ్స్, అందుకని అది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ అనంతకృష్ణ గారు నక్సమోనిక అనేది మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ తీసుకునే స్మోకింగ్, ఈ కాఫీ ఇవన్నీ చూసి యాంగర్ మెయిన్ అది చూసి నక్సమోనిక ఇచ్చారు. అంటే చిత్రం ఏంటంటే ఈ కేసు సల్ఫర్ తో స్టార్ట్ అయ్యి సల్ఫర్ తోనే ఎండ్ అయింది చూడండి కదా చిత్రంగా. మళ్ళీ బుజ్జి గారు మళ్ళీ లాస్ట్ లో సల్ఫరే ఇచ్చారు. తర్వాత ఈవిడ చాలా అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడేశారు. వాడిన తర్వాత ఏమండి ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోవాలమ్మా, ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోలేదు. ఆ తర్వాత చూడండి ఆవిడ క్యామిల్లా తర్వాత ఆవిడ హెల్త్ లో చాలా చేంజ్ వచ్చేసింది. ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి? సో మెనీ డ్రగ్స్ వాడే తర్వాత క్యామిల్లా తర్వాత పెయిన్ ఇన్ ద రైట్ అయ్యి, మళ్ళీ నేను స్ట్రాబిస్మస్ చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది కానీ అప్పటి నుంచి పెరగడం మొదలైంది. వాట్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. అన్నిటికంటే ఇది పెయిన్ ఇన్ ద నెక్ మజిల్స్ ఆఫ్టర్ క్యామిల్లా. ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. ఇంకొకటి ఏంటి, హెయిర్ అది డ్రై అయిపోవటము, స్టిక్కీగా అయిపోవటము, నిద్ర పట్టకపోవటం, మెయిన్ ఇన్సోమియా ఆఫ్టర్ క్యామిల్లా. సో దీనికి ఇవన్నీ కలిపి మాస్టర్ గారు దాని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పోవడానికని బుజ్జి గారు మళ్ళీ సల్ఫర్ వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. బుజ్జి గారు వేసేటప్పటికి ఏంటంటే ఇంకా వోవెల్స్ విషయంలో కూడా చూడండి, హార్డ్ టు పాస్ మర్చిపోయిన అర్జెంట్ గా వెళ్లాల్సి రావడం, ఈ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్. 89 ఫిబ్రవరిలో సో మెనీ డ్రగ్స్ వాడటం. ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అయ్యి బుజ్జి గారు మళ్ళీ నక్సంక వేసిన తర్వాత దాని తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ తగ్గి ఈ యాంగర్ కూడా ఆవిడ బెటర్ అయింది కొంచెం అని చెప్పింది కదా. అందులో తర్వాత సల్ఫర్ తో మళ్ళీ ఎండ్ చేశారనుకుంటున్నాను, ఇది నాకు అర్థమైనంత వరకు. అంటే అసలు టిపికల్ గా అంటే ఎవరు ఎంతమంది డాక్టర్లు చూసినా ఒక కేసుకి ఒకటే మందు పడుతుంది అంటానికి చూడండి. నాకు ఇది టైప్ చేసేటప్పుడే అనిపించింది అలాగా. మాస్టర్ గారు వేసినా అదే వేశారు, బుజ్జి గారు
అనంతకృష్ణ గారు ఇల్లు వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.